ईडी ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो, जो अज मैं खैर कोर्ट प्रेजिडेंट नहीं सीगा, पर जो मैंने सुनने च आया है कि भी 30 नवंबर जी डेट रखी गई है, खैरा साहब को नोटिस किया गया। ईडी नू वन साइडेड नहीं सुनिया गया, तो सुखपाल खैरा जी को नोटिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। तो हुण जिवें नोटिस सुखपाल खैरा जी को मिलेगा तो उस तो बाद फिर जो सुखपाल खैरा जी का पक्ष जो उस रखा जाऊगा, तो उस तो बाद फिर देखो ऑनरेबल कोर्ट की डिसाइड करता है तो की एक्सटेंड करता नहीं करता, वो देखने की गल है। क्योंकि बेसिकली वही केस है जिस थले जुडिशियल कस्टडी च खैरा साहब को सेंट्रल जेल पटियाला भेजा गया सीगा, क्योंकि थले कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भी रिमांड जोड़ा है ईडी रिमांड जो वाधा नहीं है, कोई नवा तत्थ ईडी नहीं पेश कर सकी सी, तो इस करके जुडिशियल भेजा गया सीगा। तो उहदे अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने चैलेंज ईडी ने जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट किया है। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਈਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ? देखो, थल्ले तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया है। हुण ईडी ने किहड़े ग्राउंड्स नवे ग्राउंड क्रिएट करके ऑनरेबल हाई कोर्ट गई है, वो जो पटीशन की कापी आएगी, जो नोटिस होएगा, नोटिस साडे कोल खैरा साहब के थ्रू जो कभी पहुँचेगा, तो उस तो बाद फिर देखने की गल है कि नवे उन्होंने किहड़े ग्राउंड लिते हैं। क्योंकि हले तक तो साडे कोई पटीशन की कापी नहीं पहुँची है, तो ना सानू कोई रिसीव हुई है। जिस तरह सुखपाल सिंह खैरा के बेटे महताब खैरा ने कहा कि पोलीटिकल वैंडेटा है, उन्होंने प्यो ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? देखो, जो थल्ले भी असी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट च जो प्ली रखी सी, यही प्ली लीती सी कि पहला उन्होंने 3 टॉपिक ते उन्होंने पिछली बार रिमांड मंगया सीगा, तो उही 3 टॉपिक तो बाद 2 टॉपिक उन्होंने गोल करते सी। एक तो उन्होंने कहा सीगा जी जिहड़ी फाजिलका वाला केस है उस कोई पैसे का लेन देन है नहीं सीगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गल ही नहीं सीगी, क्योंकि जब पैसे का लेन देन तो मनी लॉन्ड्रिंग कित्थों होगी। तो जब नैक्सट टाइम रिमांड लेने वास्ते ईडी आई कोर्ट च जो 7 दिन के रिमांड तो बाद, तो वो टॉपिक ते ईडी साइलेंट रही। फिर एक आम आदमी पार्टी के फंड की गल हुई सी, जिस आम आदमी पार्टी भी सवाल किया गया सीगा, पर आम आदमी पार्टी मुकर गई सी। तो उस तो बाद पता नहीं ईडी क्यों घबरा गई, तो अगली बारी आके आम आदमी पार्टी, क्योंकि खैरा साहब को तो कुछ मिले नहीं, तो उस तो बाद क्योंकि जब खैरा साहब को कुछ नहीं मिले है, आम आदमी पार्टी तो दोबारा नोटिस भेजन ते उन्होंने अकाउंट खंगालन तो ईडी पता नहीं क्यों डर रही है, तो वो भी फिर अगले रिमांड के टाइम पर उस चीज़ से भी चुप रही ईडी। फिर भी एक 3 करोड़ वाला मैटर सीगा, उस भी ऑलरेडी असीं सारे डॉकूमेंट दिते हुए सीगे, पर ईडी ने ना तो कोई अकाउंट अफसर बुलाए इन द मीन टाइम, तो ना ही कोई होर ऐसा सरकारी मुलाजम बुलाया उन्होंने वैरीफाई करने वास्ते, जबकि असीं सारे अपने कागज़ दे हुए सीगे। ते वो बार बार एक दिल्ली ले जाने की गल करते सी, ना दिल्ली लेके गए, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया भी ईडी का मतलब कितने कितने गुमराह कर रही कोर्ट में, तो कोर्ट ने रिमांड नहीं दिता सीगा। तो हुण नवें तत्थ ईडी ने होर की पेश किए, जो पटीशन की कापी आऊगी फिर पता लगेगा। तो अदरवाइज वाकई ये तत्थां तो सानूं पोलीटिकल वैंडेटा ही लगता है, जो बार बार असीं कोर्ट च भी रिक्वेस्ट आर्गू यही किया सीगा कि जी ये जब ईडी नूं लाभे कुछ नहीं रहा है, इसका मतलब यह कि जान बुझ के कस्टडी ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ईडी तां कर रही ताकि बाहर एक परसैप्शन तैयार की जाए कि पता नहीं खैरा साहब ने किन्ने करोड़ों रुपया का गमन कर लिया, की कुछ कर लिया, जबकि ईडी का तो अधिकार खेत्र ही नहीं है, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित है। पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिंगल पैसा भी ईडी नूं नहीं मिलिया, इस ना ही कोई तत्थ सामने आया। ठीक है, सो ये सन एडवोकेट सतवीर वालिया जिन्हों ने दस्सिया कि हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ईडी ने हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ईडी ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ईडी ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ईडी ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो, जो अज मैं खैर कोर्ट प्रेजिडेंट नहीं सीगा, पर जो मैंने सुनने च आया है कि भी 30 नवंबर जी डेट रखी गई है, खैरा साहब को नोटिस किया गया। ईडी नू वन साइडेड नहीं सुनिया गया, तो सुखपाल खैरा जी को नोटिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। तो हुण जिवें नोटिस सुखपाल खैरा जी को मिलेगा, तो उस तो बाद फिर जो सुखपाल खैरा जी का पक्ष जो उस रखा जाऊगा, तो उस तो बाद फिर देखो ऑनरेबल कोर्ट की डिसाइड करता है, तो की एक्सटेंड करता नहीं करता, वो देखने की गल है। क्योंकि बेसिकली वही केस है जिस थले जुडिशियल कस्टडी च खैरा साहब को सेंट्रल जेल पटियाला भेजा गया सीगा, क्योंकि थले कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भी रिमांड जोड़ा है
ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਈਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਪਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਲੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ 3 ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਆਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਈਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੰਗਾਲਣ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਈਡੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਈਡੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਰਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਸਟਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਈਡੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਈਡੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467। ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੂਰਖ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ? ਸਵਾਹ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤ ਬਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਤੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੀ,
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।